علی پور چٹھا میں نابالغ لڑکی مقدس کو اغوا کر کے زبردستی مذہب تبدیل کر کے شادی کرائی گئی۔ اس کے والدین رو رو کر اپنی بیٹی کی بازیابی کی درخواست کر رہے ہیں۔ وہ حکام بالا سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں۔ آئیے مزید جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ کیا تھے؟ میری بیٹی کو اغوا کر کے کون اغوا کیتے؟ علی صاحب کتوں اغوا کیتے نے؟ گھر دے وچ پارو چارے چٹا دے کارے سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں تھانہ کینٹ کے علاقہ میں گزشتہ روز طیبہ نور، محمد اختر اور دیگر 4 نامعلوم افراد نے بیرون ملک مقیم عمران ولیم کے پلاٹ کی 4 دیواری گرا کر اس پر ناجائز قبضہ کر لیا، جس پر اس کی بیوی سویٹا بی بی نے ڈی پی او سیالکوٹ سے کارروائی کی استدعا کی، جبکہ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتاریاں کی کوشش شروع کر دی۔ اس سے چند سال پہلے اسی گروپ نے پاسٹر یعقوب کے مکان پر قبضہ کیا تھا، جبکہ چند ماہ پہلے انہوں نے صفدر مسیح کے گھر پر قبضے کی کوشش کی، جسے اہل علاقہ نے ناکام بنا دیا۔ اس گروپ کی مجرمانہ کارروائیوں کی وجہ سے وہاں کے مسیحیوں میں عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے۔ ان کے خلاف مقدمہ کا اندراج پر مقامی مسیحیوں نے ایس ایچ او تھانہ کینٹ مدثر یعقوب کی دلیرانہ کارروائی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سویٹا بی بی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد اور دیگر رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس سے چند سال پہلے اسی گروپ نے پاسٹر یعقوب کے مکان پر قبضہ کیا تھا، جبکہ چند ماہ پہلے انہوں نے صفدر مسیح کے گھر پر قبضے کی کوشش کی، جسے اہل علاقہ نے ناکام بنا دیا۔ پنجاب میں سینٹری ورکرز بلدیاتی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کے طور پر کام کرتے ہیں، پھر بھی وہ افرادی قوت کے سب سے پسماندہ طبقے میں سے ایک ہیں۔ انہیں پیشہ ورانہ خطرات کی ایک خوفناک صف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو اکثر ضروری ذاتی حفاظتی سامان کے بغیر گٹر کی گہری نالیوں اور مین ہولز میں داخل ہوتے ہیں۔ کچرے کو دستی طور پر سنبھالنے سے صحت کے سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں، جن میں سانس کے انفیکشن، جلد کی بیماریاں اور میتھین اور ہائیڈروجن سلفائڈ جیسی زہریلی گیسوں کے سانس لینے کی وجہ سے متواتر اموات شامل ہیں۔ جسمانی خطرات سے ہٹ کے یہ کارکن گہری جڑوں والی سماجی اور معاشی ناانصافیوں کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ ایک بڑی اکثریت کا تعلق مذہبی اقلیتوں سے ہے اور انہیں ذات پات کی بنیاد پر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر انہیں توہین آمیز گالیوں اور سماجی اخراج کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ معاشی طور پر بہت سے لوگ غربت کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہیں اکثر یومیہ اجرت یا قلیل مدتی معاہدوں پر رکھا جاتا ہے تاکہ مزدوری کے قوانین کو نظر انداز کیا جا سکے، جو مستقل فوائد کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ نتیجن ان کے پاس ملازمت کی حفاظت، صحت کی بیمہ اور یہاں تک کہ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ کم از کم اجرت کی کمی ہے۔ اسی طرح 100 سے زائد سینٹری ورکرز کو رشوت نہ دینے پر نوکریوں سے فارغ کر دیا۔ آئیے مزید جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سینٹری ورکروں کو سینٹری ورکروں کو نہیں چلے گی، نہیں چلے گی گنڈا گردی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی گنڈا گردی نہیں چلے گی، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا ظلم جبر نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا ظلم جبر نہیں چلے گا۔ لا قانونیت ختم کرو، لا قانونیت ختم کرو، لا قانونیت ختم کرو۔ وزیر اعلیٰ نوٹس لو، وزیر اعلیٰ نوٹس لو، وزیر اعلیٰ نوٹس لو۔ 100 مسیحی ورکروں کو نکال دیا گیا ہے۔ وہ ورکر جو دن رات 8 گھنٹے کی بجائے 10-10 12-12 گھنٹے کام کر رہے ہیں، وہ ورکر جن کو اتوار کے دن بھی ڈیوٹی لی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ پنجاب، وزیر بلدیات، ڈی جی سفرا پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یونین کونسل نمبر 231 249 سمیت جتنے ایک کرپٹ مینیجر نے سینٹری ورکر یا دیگر عملہ صفائی سپروائزر ٹرمینیٹ کیے ہیں، انہیں فوری طور پر بحال کیا جائے۔ لہذا سرکار فوری طور پر اس واقعہ کا نوٹس لے۔ 100 مسیحی ورکروں کو نکال دیا گیا ہے۔ وہ ورکر جو دن رات 8 گھنٹے کی بجائے 10-10 12-12 گھنٹے کام کر رہے ہیں، وہ ورکر جن کو اتوار کے دن بھی ڈیوٹی لی جاتی ہے، جن سے پہلے ان کی کٹوتیاں کی جا رہی تھی، اب 100
से ज्यादा लोगों को एक ही जगह से निकाल दिया गया है। वजीर आला नोटिस ले और फौरी तौर पर इन वर्करों को बहाल किया जाए। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के नए तरमीम शुदा एक्ट पीका के तहत पहली शिकायत मसूल हुई, जिसमें पंजाब असम्बली में हुक्मरान मुस्लिम लीग नून की एक रुकन असम्बली पर जाली खबरें फैलाने का इल्जाम है। मसीही MP सोनिया आशर ने गलत बयानी पर पंजाब असम्बली में माफी मांग ली। आइए मजीद जानते हैं इस वीडियो में। फैलबोस साहब का है, कोई सवाल नंबर बोल दें। जी शुक्रिया जनाब चेयर, ये सवाल नंबर है 5024। जी, जो आप पढ़ा हुआ तस्वर किया जाए। जी, पढ़ा तस्वर किया पढ़ा जाए। तस्वर किया जाए। और अब आपका कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है? जी सर, मैं इसी सवाल पे बात करना चाहता हूँ। बेजुद पे मैंने कहा था कि क्या ये दुरुस्त है कि 2023 तक मसीह आबादी की तादाद के मुताबिक हर जिले की एक जो तादाद थी वो मुकर्रर थी। इसका जनाब मुझे जवाब मिला है कि कोई तादाद मुकर्रर ना थी, जबकि मेरे पास डिपार्टमेंट का जारी शुदा 2023 का नोटिफिकेशन मौजूद है जिसमें तादाद मौजूद थी। का जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो आप कह रहे हैं कि 2023 में बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि मसीही खानदानों की एक तादाद मुकर्रर ना थी, और आपके हाथ में एक नोटिफिकेशन है जी जो 2023 का ही है जी, और जिसमें हर जिला का एक कोटा मुख्तस किया गया है। जी, इसी महकमे का नोटिफिकेशन है जनाब। और यही इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा है। जी इसमें। जी 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 जी, पार्लिमानी सेक्रेटरी साहबा, ये गलत बयानी जवाब में क्यों की गई है अगर ये नोटिफिकेशन दुरुस्त? सवाल की बात तो अगर इस सवाल पर हम आए तो हाँ, 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक तादाद अब मुकर्रर है सर। इस दफा क्रिसमस में मसीही बरादरी को आबादी के तनासुब के लिहाज से क्रिसमस ग्रांट जो है वो मुकर्रर की गई है। पहली मर्दमशुमारी की जो है थी वो खासी पुरानी थी। मेरे पास सेंसस मौजूद हैं कि अभी भी जो मौजूदा सेंसस 2023 के हैं, अगर मेरे भाई को चाहिए तो मैं वो सेंसस उनको दे देती हूँ। नहीं, इसमें क्योंकि आपका महकमा ये कह चुका है कि एक तादाद मुकर्रर ना है, तो आप ये कह रही हैं कि तादाद मुकर्रर है डिस्ट्रिक्ट वाइज। जी बिल्कुल। तो फिर ये क्यों इन्होंने गलत जवाब दिया? सर, ये महकमे की तरफ से जो जवाब आया वो मैंने यहाँ पर दे दिया। अगर जवाब से मुत्तमिन नहीं है तो फिर दोबारा हम लॉ मिनिस्टर साहब आपकी रहनुमाई लेंगे हम कि ये एक जवाब तो आया है कि तादाद मुकर्रर नहीं है। फाजल मेंबर भी कह रहे हैं कि जी 2023 का ही सवाल है, तो 23 में तादाद मुकर्रर थी, और पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब भी उसको सेकंड कर रही हैं। तो ये जो महकमे ने गलत जवाब दिया, इसके बारे में मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए। क्या किया जाए? इसमें बैठ जाते हैं, अपने भाई की जो भी वो चाहते हैं, जिस तरह से जवाब चाहते, पूरा महकमा इनके साथ बैठेगा और जो भी जवाब वैलिड होगा वो इनके मुताबिक हम कर लेंगे। नहीं, देखें, गलत बयानी जो करना है वो पूरे हाउस का जो है वो इस्तेहकाक मजरू करने के मुतरादफ होता है। इस हाउस के अंदर अगर आप जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब भेजते हैं वो सिर्फ उस मेंबर की अमानत नहीं होता। स्टेक है, मैं इसके लिए माजूर चाहती हूँ। पाकिस्तान में मसीहियों के साथ इम्तियाज़ी सलूक, आइनी रुकावटों, समाजी तअस्सुब, तौहीन मज़हब के क़वानीन का इस्तेसाल जो तशद्दुद हजूम के हमलों का बाइस बनता है और समाजी और इक़्तिसादी पसमानदगी से पैदा होता है। मसीहियों को एक तस्लीम शुदा अक़लियत होने के बावजूद महदूद सियासी ताकत और इम्तियाज़ी क़वानीन जैसे चैलेंजेस का सामना है। इसी तरह जड़ावाला में एक और अफसोसनाक वाक़या सामने आया जहाँ चर्च से कीमती सामान चोरी कर लिया गया। असर टाउन जड़ावाला में नामालूम अफराद ने चर्च से कीमती सामान चोरी किया। याद रहे कि जड़ावाला सान्या के दौरान भी इस चर्च को नुकसान पहुंचा था। मसीही इंसाफ का मुतालबा करते हैं। जब तक मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती, मुजरिम अक़लियतों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। मसीहियों की हुकूमत से दरख्वास्त है कि करप्शन के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। आइए मज़ीद जानते हैं इस वीडियो में। चलो बच्चों पीछे, ओ पीछे हो जाओ सारे, चलो। मसीह यीशु के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। जड़ावाला असर टाउन ऑफर लाइट चर्च है साਡਾ जी। ਇੱਥੇ ਨਾਮਾਲੂਮ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ
ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖਵਾਉਣ। मालूमात का काबिल एतमाद जरिया CRC जुड़े रहे CRC के साथ।